आय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंकुं लङ्कयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं प्रमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं शुभरं भवेत् विश्वरेति प्रीतं स्या श्रीचैतन्यं नमामिथम्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு யாரு பகவத்கீதா 15 சாப்டர் ரிசைட் பண்ண போறீங்க? யார் நேம் கொடுத்துருக்கீங்க? இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய மெசேஜ் வரதுனால நேம் லிஸ்ட் எங்க இருக்குன்னே தெரியல. ஓகே, சத்யா மாதாஜி இன்னைக்கு இருக்கீங்களா? சத்யா மாதாஜி. ஓகே, இன்னும் அவங்க ஜாயின் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேணா சௌராஷ்டகம் பாடலாம். அவங்க ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா திரும்ப அவங்க வந்து ரிசைட் பண்ணட்டும். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, சௌராஷ்டகம் ஏதாவது பாடுறீங்களா? ओके, नाम पाडलं। जय श्री श्री चौराष्टकम की जय। रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपाङ्कनानां चतुकूल चोरम्। रजे प्रसीतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानं चतुकूलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रहण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। पादाश्रिधानां च समस्तचोरं चोरागृहण्यं पुरुषं नमामि। किञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पदि गेहहीनम्।
करोति विश्वं केनाप्यहो भीक्षण चारयित्र दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनाप्यहो भीषण चौरयित्र दृष्टश्रुतो वा वान जगत्रयेऽपि यदीयनामाभिहरत्यशेषम् सारानपि पापरासिन् नामापि हरत्यशेषम् प्रसारानपि पापरासिन् आश्चर्यरूपो ननु चोरयितृ दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपानुचौरयित्र दृष्टश्रुतो धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तन्तेन्द्रियाणि प्राणमच हृतत्वममं सर्वमेव पालायसे कुत्र धृतोऽत्यचोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धः पालायते गुत्रयित्रोदोषचौर त्वं भक्तिधाम्नासि माया निरुद्धः सिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनक्षि भीमं भवपाशबन्धम् सीनातिघोरं यमपाशबन्धं विनश्चिभीमं भवपाशबन्धम् भिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् सीनाति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तेषु बन्धम् मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसेतामशराशि घोरे कारागृहो दुःखमये निबद्धः लाभस्वहे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं येव दण्डम् लाभस्वके चौरहरे चिराय चित्तचौर्यदोषातीतमेव दण्डम् कारागृहे वससता हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलश्चन् कारागृहे वससादहृदये मध्ये त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचोरहृदयान् न हि मोर्चयामि तं कृष्णे प्रलये कोटिचान्तेऽपि सर्वस्वचौरहृदयानि जय श्री श्री चौराष्टकम की जय बोलो मंगलता कुरार की जय शिला प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ஓகே சத்யா மாதாஜி வந்துட்டாங்க எஸ் மாதாஜி ரெடி ஆரி செக் பண்றீங்களா பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி ஓம் பரமாத்மனே நமः. புருஷோத்தமயுகம் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வமூலமதश्चाकम् அஸ்வத்தம் प्रागुरव्ययम् சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணாணி யஸ்தம் வேத ச வேதவேத் அதश्चोर्ध्वम् प्रसृतस्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषय
प्रवालाः अतश्च मूलं यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न सच्चादि न सचं प्रतिष्ठा अश्वत्थं येनं सुविरूढमूलम् असङ्गच्छत्रेण दृढेन चित्वा तदत्पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवतन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यद प्रवृत्ते प्रस्तुता पुराणी निर्मालमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिरुक्तकामाः तन्वैर्विमुक्ता सुगतकसंहैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तत्पाशयते सूर्यो न शशाङ्को न पावः यत्कात्वा निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवलोक सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्राम ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं सिद्धं वापि पुण्यानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैवं पश्यन् आत्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृदात्माने नैनं पश्यन्त चेदशः यदादित्यकदां चेदो जगत्पाशयदेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं कामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैष्णवानुरो भूत्वा प्राणिनं देहम् आश्रितः प्राणपानसमायुक्ता पसां यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य साहं कृति सन्निविष्टो मत्तश्चमृति ज्ञानम् अबोधनं च वेदैः सर्वैः अगम्येव वेद्यो वेदान्तऋग्वेद विद्येव चागम् तस्मात् इमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थो ग्रह उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मेयुता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मत्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अभिषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदश्च प्रतिस्थस्पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वाजाति मां सर्वभावेन भारत इति कृत्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सयात् कृतकृष्यश्च भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगे नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण माताजी தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கொஞ்சம் வார்த்தைகள் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க கவனம் செலுத்தணும். சரி அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும். முதல் ஸ்லோகத்திலே பாத்தீங்கன்னா ஊர்த்வமூலம் நதஷாகம் நஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி கிடையாது, சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவத். அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்கணும், எந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பர்ணான இலைகள்,
ஸோ அதுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோடைய அர்த்தம் வந்து மாறி போயிடும். அதே மாதிரி முதல் எழுத்து புள்ளி எழுத்து வரும்போது அந்த புள்ளி எழுத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்க தேவையில்லை. துவாவியமோ புருஷோ லோகே இத்து வருது. அந்த இத்தை எப்படி படிக்கணும்? துவாவ். இத்வா யு. துவாவியமோ புருஷோ லோகே ஷரக்ஷாக்ஷர ஏவச்ச சரஷர்வாணி பூதானி பூதஸ்தோக்ஷர உச்சதே. ஸோ அந்த மாதிரி இன்னொரு இடத்துலயும் சியாத் அந்த இடத்துலயும் நீங்க வந்து புள்ளி எழுத்துக்கு கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அழுத்தம் கொடுக்காம புள்ளி எழுத்து அது அடுத்த எழுத்தோட சேர்த்து படிக்கணும். ஓகேவா? மற்றபடி ரொம்ப அழகா ரிசைட் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ திருத்தம் பண்றதுக்கு வருத்தப்படாதீங்க. வருத்தப்பட்டுக்காதீங்க. அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம நல்லா ரிசைட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான். வேற நான் மாத்திக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் வந்து மாதாஜி உங்க வாய்ஸ்ல ஒரு தடவை போட்டுருங்க மாதாஜி, எல்லாரும் பிராக்டிஸ் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே மாதாஜி போட்டேன். ஸோ நான் வந்து நிறைய காம்படிஷனுக்கு ஜட்ஜாக தான் போயிருக்கேன். அதனால எனக்கு வந்து யாராவது ப்ரொனவுன்சியேஷன் ராங் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை உடனே வந்து சரி பண்ணணும்னு தான் தோணும். நிறைய காம்படிஷனுக்கு நான் வந்து ஸ்லோகா காம்படிஷனுக்கு ஜட்ஜாக போயிருக்கேன். ஸோ அப்போ நான் ஒரு தடவை டிசைட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ஜட்ஜாக போவேன். அப்போ அந்த குழந்தைங்க என்ன நிறைய மிஸ்டேக் இருக்குது, சின்ன குழந்தைங்க தானே. ஆனாலும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து அதை சரி பண்ணி அவங்க ப்ரொனவுன்சியேஷனை கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ஸோ அதே மென்டாலிட்டி தான் வருது. மற்றபடி வந்து வருத்தப்பட்டுக்காதீங்க, யாரும் இந்த மாதிரி சொல்றேனேன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டுக்காதீங்க. நம்ம நல்லதுக்கு தான் நம்ம நல்லா டிசைட் பண்ணணும். பகவான் நான் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். நாங்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மாதாஜி, இப்போ சின்ன குழந்தைங்க தான், பக்தியில குழந்தைங்க. கண்டிப்பா. ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் கர்ப்பதோசாய் விஷ்ணுவிலிருந்து பிரம்மாவின் தோற்றம். ஸோ நேற்று நம்ம மைத்ரேயருடைய அந்த பரம்பரையை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவர் இப்ப பாகவதத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். பாகவதம் எந்த காலத்துல இருந்தோ இருக்கு. பாகவதம் புதுசா வியாசர் வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய கற்பனையில எழுதுனதெல்லாம் கிடையாது. அதை வந்து சரி பண்றார். பாகவதத்தை சரி பண்ணி திரும்ப தொகுத்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். மத்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிட்டீங்க நல்லா இருக்கும். சுபமலர் மாதாஜி, அப்புறம் ஹேமா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹேமா மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பதம் 11. सोन्नतः शरीरेऽर्पित भूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिम् उदीरयानः उवास तस्मिन् सलिले पते स्वे यातानलो दारुणीरुत्तवीर्यः. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் திவித்ராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. விறகு கட்டையில் தீயின் பலம் இருப்பதைப் போலவே பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளையும் அவர்களுடைய சூட்சும உடல்களில் மூழ்கடித்தபடி பிரளய நீருக்குள் இருந்தார். அவர் காலம் எனப்படும் தமது சுய ஊக்கமூட்டும் சக்தியின் மூலமாக பிரளய நீருக்குள் சயனித்திருந்தார். ஜீவராசிகள் எப்பவுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? பகவானுடைய படைப்பு அப்படிங்கிறது புதுசா பகவான் எந்த ஜீவராசியும் உருவாக்க போறது கிடையாது. எப்பவுமே அந்த இருக்காங்க. முந்தைய படைப்பின் போது யாரெல்லாம் பக்தி பண்ணி பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகலையோ அவங்கெல்லாம் இப்ப எங்க இருக்காங்க? பகவானுடைய உடல்ல வந்து இருக்காங்க. ஸோ பகவானுடைய உடல்ல அவங்க படுத்திருக்காங்க, இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 நாள் முன்னாடி பாகவதம் கிளாஸ்ல தனபாகிய மாதாஜி நீங்க அடிக்கடி அன்மியூட் பண்றீங்க. அன்மியூட் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. நான் இதே பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டி இருக்கு. தயவு செய்து அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. படிக்கும் போது அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிச்சா போதும். என்னோட கான்சன்ட்ரேஷனும் வந்து மாறுது. ஸோ அப்போ அந்த பாகவதம் கிளாஸ்ல ஒரு பிரம்மச்சாரி பாகவதம் கிளாஸ் கொடுத்தார். ரொம்ப அழகா சொன்னார். பகவானுடைய உடல்ல படுத்திருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்ம படுத்திருக்கோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கு, நம்ம படுத்திருக்கோம் இல்லையா? இரவுல நம்ம படுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கு, நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம், படுத்திருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்போ பகவானுடைய உடல்ல போய் படுத்திருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஜீவராசி, அதாவது ஆத்மாவோட சைஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஆத்மா என்ன சைஸ்ல இருக்கு? முடிய வந்து 10,000ல ஒரு இது மாதாஜி, முடி நுனியில நுனி பகுதியில 10,000ல ஒரு பங்கு. கட்ட விரல் அளவுலாம் கிடையாது ஆத்மா. பரமாத்மா தான் கட்ட விரல் அளவு நம்ம உடல்ல வந்து இருக்கார். சோ 10,000ல ஒரு பங்கு இருக்கு. செய்வது ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டே இருக்கு.
மாதாஜி எனக்கு சௌராஷ்டிரம் கொஞ்சம் அமுச்சு விடுங்க மாதாஜி. என்கிட்ட இல்ல மாதாஜி. சுபமலர் மாதாஜி அனுப்பிச்சதுல இருக்குங்க மாதாஜி. இருக்கா மாதாஜி? ஓகே, நான் திரும்ப அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுப்பி மாதாஜி. So, அது என்ன பண்றீங்க மாதாஜி? அந்த 10,000த்துல ஒரு பங்கு இருக்கிற அந்த ஆத்மா, மிக நுண்ணியமான ஆத்மா, அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க, பகவானுடைய உடல்ல இருக்கும்போது அவித்யினாலையும் பொய் அகங்காரத்தினாலையும் மூடப்பட்டிருக்கு. இந்த 2 விஷயங்களால மூடப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே படைப்பு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகிறத பார்த்தோம். அறியாமை. இந்த இந்த பிரம்மா இப்ப பேசும்போது இன்னும் நமக்கு அது கிளியரா புரியும். சோ திரும்ப தனபாகியம் மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் நீங்க போனே தொடாதீங்கம்மா, நீங்க போனே தொடாதீங்க, பேசாம வச்சிருங்க. நீங்க படிக்கணும்னு நினைச்சா மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க, மத்தபடி போனை தூரமா வச்சுட்டு பேசாம இருங்க, கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. சோ அவித்தியினாலையும் பொய்யகங்காரத்தினாலையும் அந்த ஆத்மா மூடப்பட்டிருக்கு. அப்போ பகவான் திரும்ப படைக்கணும்னு நினைக்கும் போது திரும்ப அந்த முந்தைய பிறவியில நம்ம எந்த கர்மாவில நம்ம விட்டோமோ, எது நமக்கு பாக்கி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்குது. அதான் நம்ம இந்த 15 சாப்டர்ல பாக்குறோம். ஷரீரம் எத்தவாப்னோதி யச்சாப்யுத்கிராமதீஸ்வரக கிரஹீத்வைதானி சஞ்ஞாதி வாயுர் கந்தானி வாஷயா சோத்ரம் சக்ஷு ஸ்பர்ஷனம். இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நமக்கு எப்படி அடுத்த உடல் கிடைக்குது அப்படிங்கறதான் விளக்கமா பகவான் சொல்றார். சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய உடல்ல நம்ம இருப்போம். பொருளுரை குணவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகே, உமா மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, நோட் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. மேல் மேல் கீழ் மற்றும் மத்திய கிரக அமைப்புகளாக உள்ள உலகங்களும் பிரளய நீரில் மூழ்கிய பிறகு காலம் எனும் சக்தியின் வழியால் உலகங்களை சேர்ந்த ஜீவராசிகளும் அவற்றின் சூட்சும உடல்களில் அப்படியே இருக்கின்றன. இந்த அழிவில் ஸ்தூல உடல்கள் மறைந்து விடுகின்றன, ஆனால் சூட்சும உடல்கள் அப்படியே இருக்கின்றன. இவ்வாறாக ஜட உலகின் முழு அழிவின் போது பௌதீக சக்தி முழுமையாக ஒடுங்கி விடுவதை போல் இந்த அழிவில் ஒடுங்குவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது பார்ஷியலான ஒரு அழிவு தான். அதனால இந்த அழிவுல மொத்தமா பௌதிக சக்தி ஒடுங்குறது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஸ்தூல உடல் அழிஞ்சு போயிடுது, சூட்சும உடல் இருக்கு. சதுர்யுகானாம் ச சகஸ்ரமப்சு ஸ்வபவன் ஸ்வபன் ஸ்வயோதிரிதயா ஸ்வசக்தியா காலாக்யயா சாதித கர்மதந்திரோ லோகானபீதான் தத்ருஷே ஸ்வதேகே. பகவான் அவரது அந்தரங்க சக்தியில் 4000 யுக சக்கரங்களுக்கு சயனித்திருந்தார். மேலும் அவரது புறச்சக்தியினால் நீருக்குள் அவர் உறங்குவது போல் காணப்பட்டார். காலச்சக்தியால் இயக்கப்படும் ஜீவராசிகள் அவர்களது பலநோக்கு கர்மங்களை தொடர்ந்து விருது செய்து கொள்வதற்காக வெளியில் வந்த பொழுது பகவான் தமது உன்னத உடல் நீல நிறமாக இருப்பதை கண்டார். சோ பகவான் எத்தனை காலம் அங்க படுத்திருக்காரு? சதுர்யுகானாம் ச சகஸ்ரம் அப்சு. அப்சுன்னா தண்ணி, அப்சுன்னா என்னது? நீர். சோ சதுர்யுகானாம் சகஸ்ரம். சதுர்யுகானாம்னா 4 யுகங்கள் இல்லையா? 4 யுகங்கள் சகஸ்ரம் அப்படின்னா 4000 யுக சக்கரங்கள் அப்படின்னா 4000 சதுர்யுகங்களுக்கு அவர் அப்படி படுத்திருக்கார். உடனே படைப்பு ஆரம்பிக்கல. அதனால 4000 சதுர்யுகங்கள் அந்த டைம். சதுர்யுகங்கள் அப்படிங்கிறது அப்போ இல்லை, ஏன்னா பூமி இல்லை, எந்த இயக்கமும் இல்லை. இப்போ டைம் பகவானுக்கு அந்த டைம் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? ஸோ அத்தனை காலம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார்? படுத்துக்கிட்டு இருக்கார். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீவராசிகள் திரும்ப அவங்களுடைய பலநோக்கு கர்மங்களை திரும்ப செய்யறதுக்காக இன்னொரு படைப்பு அப்படிங்கிறது தொடங்குது. மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பொருளுரை. மாதாஜி, இந்த கால சக்தியை இயக்கிறது யாரு மாதாஜி? பகவான் தான். பகவான் தான். பகவானுடைய அருவ சக்தி தான் காரணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிருத்தே, இந்த காலசக்தியானது விஷ்ணு புராணத்தில் அவித்யா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜட உலகில் ஒருவன் பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்பட வேண்டியிருக்கும்.
இதுதான் காலசக்தியினுடைய ஆதிக்கத்தின் அறிகுறியாகும். பலநோக்கு கருமிகள் பகவத்கீதையில் மூடர்கள் என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய மூட ஜீவராசிகள் சில தற்காலிகமான நன்மைகளுக்காக மிகவும் உற்சாகத்துடன் செயல்படுகின்றனர். தன் குழந்தைகளுக்காக அதிக சொத்துக்களை விட்டு செல்ல முடிந்தவன் தன்னை மிகவும் கெட்டிக்காரன் என்று நினைக்கிறான். இந்த தற்காலிக நன்மையை அடைவதற்காக பெரும் பாவங்களை அவன் சம்பாதித்துக் கொள்கிறான். இத்தகைய செயல்கள் அவனை நிரந்தரமாக பௌதிக பந்தத்தில் சிக்க வைத்துவிடும் என்பதை அவன் அறியவில்லை. கலங்கப்பட்ட இந்த மனநிலையாலும் பாவச் செயல்களாலும் ஜீவராசிகளின் மொத்த சேர்க்கையானது நீல நிறமாக இருப்பது போல் காணப்பட்டது. பலன் கருதும் செயல்களுக்குரிய இத்தகைய தூண்டுதல் காலம் எனப்படும் பகவானின் புறசக்தியினால் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ காலம் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணு முன்னாடி பகவான் இருக்கார். காலம் அப்படிங்கிற ரூபத்துல நம்ம கண்ணு முன்னாடி பகவான் இருக்கார். நம்ம ஒவ்வொரு நேரத்தையும் எப்படி செலவு பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ஒவ்வொரு வினாடியையும் நம்ம எப்படி செலவு பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம முன்னாடி பகவான் கால ரூபமா, அந்த கால சக்தியா நம்ம முன்னாடி பகவான் இருக்கார். இதையாவது நம்ம உணரணும். நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது பகவான் தான், அவருடைய சக்தி தான், இந்த உடல் அவருடைய சக்தி தான். இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா நம்ம வந்து அதை எந்த அளவுக்கு உணர்ந்து நம்ம செயல்படுறோம் அப்படிங்கிறது சந்தேகம்தான். காலம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அது முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கணும். இப்ப டைம் என்ன ஆச்சு, இந்த டைம் கிளம்பணும், இந்த டைம் அங்க போகணும், இந்த டைம் இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த கான்சியஸ் நமக்கு இருக்கு. காலத்தினுடைய அந்த கான்சியஸ் நமக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த சக்தி வந்து பகவான் தான். அதனால இந்த காலத்தை பகவானுடைய சேவையில தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். இந்த பிரபுபாத் வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. பொதுவா இந்த உலகத்துல வந்து யார் பெரிய ஆளு அப்படின்னா, யார் 7 தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் பெரிய ஆளு. 7 தலைமுறை உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம். எப்படி சாப்பிடலாம்? உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம். அவங்க ஒன்றும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. 7 தலைமுறைக்கு சேர்த்து நான் சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னு உழைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவ்வளோ பெரிய மாளிகை கட்டணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், ஊரை விலைக்கு வாங்கணும், உலகத்தை விலைக்கு வாங்கணும்னு எல்லாம் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா இந்த விலைக்கு வாங்கினவங்க யாரும் இன்னைக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. அது மாதிரி அவங்களுடைய சந்ததிகள்லாம் அதை அனுபவிக்கிறாங்களா? கேள்விக்குறிதான். அவங்க சந்ததிகள் தான் அதை அனுபவிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறிதான். கண்டிப்பா 3 தலைமுறைக்கு 4 தலைமுறைக்கு மேல ஒரு சொத்து அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. 3 தலைமுறை வந்தாலே பெருசு. 4வது தலைமுறைக்கெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. ஆனா 7 தலைமுறைக்கு எங்க போறது? மக்கள் அந்த மாதிரி என்ன செய்யறாங்க? பாவ செயல்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. ஸோ அதனால நாம் அதுல இருந்து விடுபட்டு என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய சேவையில அந்த காலத்தை பயன்படுத்தணும். தஸ்யார்த்த சூக்ஷ்மாபிநிவிஷ்ட திருஷ்டர் அந்தர்கதோர்த்தோ ரஜசாதனீயான் குணேன காலானுகதேன வித்தக சூஷ்யம் ததா வித்யத நாபிதேசாத். எதன் மீது பகவானின் கவனம் பதிக்கப்பட்டதோ அந்த சிருஷ்டிக்குரிய சூட்சும பொருளானது பௌதிக ரஜோகுணத்தினால் கிளர்ச்சியடைய செய்யப்பட்டது. இதன் விளைவாக சூட்சும வடிவத்தில் இருந்த சிருஷ்டி அவரது வயிற்றை துளைத்து சென்றது. ஸோ இப்ப என்ன ஆகுது? பகவான் என்ன பண்றார்? தன்னுடைய கவனம் அப்படிங்கிறத அந்த அந்த படைப்பு மேல செலுத்துறார். ஸோ அப்போ வந்து அந்த சூட்சும பொருள் ரஜோகுணத்தினுடைய தங்கமணி மாதாஜி, தங்கமணி மாதாஜி, நீங்க ஏதாவது சொல்ல நினைக்கிறீங்களா? ஸோ எப்படி அந்த தாமரை தண்டு வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சபத்ம கோஷக சகசோத திஷ்டத் காலேன கர்ம பிரதிபோதனேன ஸ்வரோஷிதா தத் சலிலம் விஷாலம் வித்யோதயன் அர்க இவாத்மயோனிகி. இவ்வாறு துளைத்து சென்ற ஜீவராசிகளுடைய கர்மங்களின் மொத்த உருவமானது பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிலிருந்து உற்பத்தியான தாமரை முக்கின் வடிவத்தை ஏற்றது. மேலும் பகவானின் பரம விருப்பத்தினால் அது சூரியனை போல் அனைத்தையும் ஒளிமயமாக்கியதுடன் பரந்த பிரளய நீரையும் வற்றச் செய்தது. ஸோ இப்ப என்ன ஆச்சு? பிரளய நீர் எல்லாமே வத்தி போச்சு. அந்த பிரளய நீர் அப்படிங்கிறது அந்த சம்வத்சர மேகங்களால ஏற்பட்டது. அதனாலதான் இந்த உலகம், அதாவது இந்த பிரபஞ்சமானது அழிஞ்சது. அந்த தண்ணி எல்லாம் வத்தி போச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானுக்கும் ரஜோகுணத்தினால கிளர்ச்சி அடைவாரா மாதாஜி? பகவான் எப்படி ரஜோகுணத்தினால கிளர்ச்சி அடைவார்? அது பௌதிக ரஜோகுணத்தினால் கிளர்ச்சி செய்யப்பட்டதுன்னு அதை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. அது ரஜோகுணத்தினால கிளர்ச்சி செய்யப்பட்டது.
பகவானுடைய ரஜோகுணம் கிடையாது. பகவான் வந்து ஓ 3 குணங்களை படைக்கிறார். ரஜோகுணத்தினா ஓகே 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 மாதாஜி பகவான் ஓகே. வந்து குணங்களை படைக்கிறார். சோ இந்த 3 குணங்களுடைய குணங்களுக்கு முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன்னு அப்பாற்பட்டவர். படிச்சோம். ம். அதான் இங்க பௌதீக ரஜோகுணத்தினால் அதனால் கிளர்ச்சி கிளர்ச்சி அடைய அடையப்பட்டது. சோ பகவானுடைய ஓ ரஜோகுணம் கிடையாது. பகவான் தான் குணத்தை படைக்கிறார். 3 குணங்களையும் படைச்சது பகவான் தான். கிடைச்சது. 3 ஓ குணங்களுக்கும் அதிபதி பகவான் தான். ஆனால் அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அந்த ரஜோகுணம் வந்து கிளர்ச்சி அடைய அடைஞ்சு செய்யும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன ஆச்சு? அந்த தாமரை தண்டு வந்துருச்சு, அது மேல ஒரு தாமரை மொக்கு வந்துருச்சு, இந்த பிரளய நீர் எல்லாமே வத்தி போச்சு. தல்லோக பத்மம் சவுகேவ விஷ்ணுஹு பிரவிபிஷத் சர்வ குணாவபாசம் தஸ்மின் ஸ்வயம் வேதமயோ விதாதா ஸ்வயம் புவம் யம் ஸ்ம வதந்தி சோபூத். அந்த பிரபஞ்ச தாமரைக்குள் பகவான் விஷ்ணு தாமாகவே பரமாத்மாவாக புகுந்தார். இவ்வாறு ஜட இயற்கை குணங்களால் அது கருவுறச் செய்யப்பட்ட போது யாரை சுயம்பு என்று நாம் அழைக்கிறோமோ அந்த வேத புருஷர் உற்பத்தியானார். யார் அந்த வேத புருஷர்? யாரு? சிவபெருமான். பிரம்மா. அம்மா பிரம்மா. பிரம்மா பிரம்மா உற்பத்தியாகிறார். பிரம்மா தான் வேத புருஷர். அவர் வந்து உற்பத்தி ஆகிறார். சோ அந்த தாமரை தண்டுல முதல்ல உற்பத்தி ஆகிறது யாரு? பிரம்மா தான். முதல்ல வரக்கூடிய ஜீவராசி பிரம்மா தான். ஓகே. சத்யா சுபமலர் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். பொருளுரை. இத்தாமரை தான் ஜட உலகிலுள்ள பகவானின் பிரம்மாண்ட ரூபமாகும், விராட் ரூபம். பிரளய காலத்தில் அது பரமபுருஷரான விஷ்ணுவின் வயிற்றுக்குள் புகுந்து அதனுடன் கலந்து விடுகிறது. படைப்பின் போது அது மீண்டும் தோன்றுகிறது. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் பிரவேசிக்கும் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுதான் இதற்கு காரணம். ஜட இயற்கையால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஜீவராசிகளின் மொத்த கர்மங்கள் இத்தாமரையின் உருவில் உள்ளன. ஜீவராசிகளில் முதன்மையானவரும் பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியுமான பிரம்மா இத்தாமரையிலிருந்துதான் உற்பத்தியாகிறார். முதலில் பிறந்த இந்த ஜீவராசிக்கு மற்றவர்களைப் போல் பௌதிக தந்தை இல்லை என்பதால் அவர் சுயமாக பிறந்தவர், ஸ்வயம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறார். பிரளய காலத்தில் அவர் நாராயணருடன் உறங்க செல்கிறார். மற்றொரு சிருஷ்டி நிகழும் பொழுது இது போன்ற அவர் மீண்டும் பிறக்கிறார். இவ்விவரணையில் 3 விஷயங்கள் உள்ளன. ஸ்தூல விராட் ரூபம், சூட்சுமமான ஹிரண்ய கர்ப்பர் மற்றும் பௌதிக படைப்பு சக்தியான பிரம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ 12 மகாஜனங்களை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது ஸ்வயம்பு நாரத சம்பு குமார கபிலோ மனு பிரகலாத ஜனகோ பீஷ்ம பலிம் வயாச கிம் வயம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அந்த சுயம்பு அப்படிங்கிறவர் யாரு? பிரம்மா. சம்பு அப்படின்னா சிவபெருமான். சோ இங்க பிரம்மா எப்படி பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். பகவான் படைத்து போகும்போது இந்த பிரம்மாவும் பகவானோட போயிடுறார். திரும்ப படைப்பு வரும்போது அவர் திரும்ப பிறக்கிறார். அப்ப திரும்ப தவம் பண்றார். திரும்ப வந்து பகவான் அவருக்கு உபதேசம் பண்றார். திரும்ப அவர் வந்து படைப்பு தொழில செய்யறார். சோ இதுதான் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. தஸ்யாம் சம்போருஹ கர்ணிகாயாம் அவஸ்திதோ லோகம் அபஸ்யமானக பரிக்ரமம் வ்யோம்னி விவ்ருத்த நேத்ரஸ்சத்வாரி லேபே அனுதிஷம் முகானி. தாமரையிலிருந்து பிறந்த பிரம்மா அத்தாமரையின் வட்டத்திலேயே இருந்த போதிலும் அவரால் உலகை காண முடியவில்லை. எனவே அவர் விண்வெளி முழுவதையும் சுற்றி வலம் வந்தார். இவ்வாறு தமது கண்களை எல்லா திசைகளிலும் திருப்பும் பொழுது 4 திசைகளுக்கேற்ப 4 தலைகளை அவர் பெற்றார். சோ பிரம்மாவுக்கு 4 தலை இருக்கு. நம்ம பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற பிரம்மாவை பத்தி தான் இங்க வந்து இப்ப பேச்சு. இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தி, நம்ம இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்தை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த மாதிரி 8 தலை இருக்கிற பிரம்மா இருக்காங்க, 16 தலை இருக்கிற பிரம்மா இருக்காங்க, கோடிக்கணக்கான தலைகள் இருக்கிற பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க. பிரம்மாவுடைய தலையை பொறுத்து தான் பிரபஞ்சத்தோட அளவு இருக்கும். 4 தலை பிரம்மா தான் இருக்கிறதுலே மினிமம் தலை இருக்கிறவர் 4 தலை பிரம்மா. சோ அதனால நம்ம பிரபஞ்சம் தான் இருக்கிறதுலயே சின்ன பிரபஞ்சம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இதை எப்ப பார்த்தோம், எங்க பார்த்தோம், எங்க படிச்சோம்? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பிரம்ம யோகத்துல. கண்டிப்பா கிடையாது. நம்ம இன்னும் அதெல்லாம் படிக்கவே இல்லை. அது 10th கேண்டோல இருக்கு. எல்லாரும் இப்படி மறந்து போவீங்களா? எங்க படிச்சோம்? யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? என்ன பண்ணலாம்? மெமரி எல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? செகண்ட் கேண்டோல படிச்சது. நாரதர் கிட்ட சொல்லுவார்ல மாதாஜி. செகண்ட் கேண்டோல படிச்ச மாதிரி ஒரு அப்படியே எல்லாரும் அப்படியே ஃப்ளூக்ல அடிக்கிறீங்க.
ம் எங்க நம்ம மாதாஜி? இது அவர் வந்து இப்படி சுத்திட்டு இருக்கும்போது யாருமே இங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவன்னு சொல்லி ஒரு அசரீரி வாய்ஸ் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. கிடை அதை வச்சு சவுண்ட் அந்த கேட்க மாதாஜி. அவர் அதெல்லாம் அந்த தவம் பண்ண கதையெல்லாம் இருக்கட்டும், அந்த கதையெல்லாம் இப்ப கேட்கல. நம்ம இப்ப எதை பத்தி பேசுறோம்? பிரம்மாவோட தலையை பத்தி பேசுறோம். 4 தலை, இதுதான் குட்டி பிரபஞ்சம். இத நாம இப்பதான் படிச்சோம். அதுக்குள்ள ஈஸியா மறந்து போயிட்டீங்க. ம் எங்க படிச்சோம்? கிருஷ்ணர் சொன்னார். கிருஷ்ணர் எங்க உட்கார்ந்திருந்தார்? எங்க உட்கார்ந்து இதை யாருக்கு சொன்னார்? போச்சுரா. உத்தவருக்கு. உத்தவருக்கு சொன்னார். உத்தவர். உத்தவருக்கு சொன்னார் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகளை முடிச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து போகும்போது உத்தவரை கூப்பிட்டார். அப்போ உத்தவருக்கு ஒரு சர்வீஸும் கொடுத்தார். உத்தவரை எங்க போக சொன்னார்? பத்ரிகாசிரமம். பத்ரிகாசிரமம் போய் பத்ரிகாசிரமத்துக்கு போக சொன்னார். அப்போ இதெல்லாம் நடந்ததா இல்லையா? அந்த ஆலமரம் தான் சின்ன ஆலமரமா இருந்தது. அது வந்து இளமையான ஒரு மரமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சம் தான் குட்டி பிரபஞ்சம். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற பிரம்மாவுக்கு 4 தலை தான். அதெல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தோம். அதெல்லாம் சுலபமா வந்து ஈஸியா மறந்து போயிட்டீங்க. நம்ம வந்து இதெல்லாம் பெரிய ரொம்ப பிலாசபிக்கல் பாயிண்ட் கிடையாது. இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் வந்து உத்தவர்கிட்ட பேசினது நம்ம ஒரு கதை மாதிரி 2 பேர் நம்ம பேசுறோம். அந்த பேச்சு மாதிரியே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால அவர் வந்து சுத்தி பாக்குறாரு. அதனால அவருக்கு 4 தலை வந்துருச்சு. இதெல்லாம் எப்படி வந்தது, ஏது வந்தது அப்படிலாம் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். நான் சுத்தி பாக்குறேனே, எனக்கு 4 தலை வருமா அப்படின்னா வராது. பகவான் அந்த மாதிரி அவருக்கு கொடுத்து வச்சிருக்க. தஸ்மாத் யுகாந்த ஸ்வசனாவபூர்ண ஜலோர்மி சக்ராத் சலிலாத் விரூடம் உபாஸ்ரிதக கஞ்சம் முலோக தத்துவம் நாத்மானம் அந்தாவிதத் ஆதிதேவக. அத்தாமரைக்குள் இருந்த பிரம்மதேவரால் படைப்பையோ தாமரையையோ அல்லது தன்னையோ முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இக முடிவில் ஊழி காற்றானது நீரையும் தாமரையும் பெரும் வட்டங்களில் சுழற்ற துவங்கியது. சோ இதெல்லாமும் நடக்குது. பெரிய ஊழி காற்று இருக்கு, அந்த தாமரை வந்து அந்த புயல்ல வந்து அப்படி சுத்துது, இதெல்லாம் நடக்குது. சோ நீங்க இதை வந்து எப்படி கற்பனை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, ஒரு குளத்துல இருக்கிற தாமரை மாதிரி எல்லாம் கற்பனை பண்ணக்கூடாது. பகவானுடைய ரூபம் அப்படிங்கிறது பிரம்மாண்டமான ரூபம். இந்த தாமரை தண்டுக்குள்ளதான் அந்த 17-14 லோகங்களும் இருக்கு. இது வந்து ஒரு இமேஜினரி ஃபார்ம் தான். இந்த தாமரை தண்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சூட்சமமான ஒரு ஒரு உருவம் தானே தவிர இதுல வந்து சூட்சமா, அதாவது ஸ்தூலமான வடிவம் எல்லாம் கிடையாது. அதனால இதை வந்து நம்ம அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திலகவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். பிரம்மதேவர் தமது பிறப்பையும் தாமரை மற்றும் உலகம் ஆகியவற்றை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள மண்ணுலக கணக்குப்படி மிக மிக நீண்ட காலம் முயன்றும் அது முடியாமல் குழம்பி போயிருந்தார். எனவே சிருஷ்டியையும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் பற்றிய ரகசியத்தை வெறும் மனக்கற்பனையால் யாராலும் அறிய முடியாது. மனிதன் மிக குறைந்த சாமர்த்தியம் உள்ளவனாக இருப்பதால் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவற்றில் பகவானின் விருப்பத்தை அவரது உதவியின்றி யாராலும் அறிய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, மனக்கற்பனையினால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. சோ நம்ம படிக்கிறோம், நம்மளால எந்த அளவுக்கு அதை புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். கயேஷயோசாவ் அகம் அப்ஜபிருஷ்ட ஏதத்விதோ வாப்ஜம் அனன்யதப்சு அஸ்திஹி அதஸ்தாத் இக கிஞ்சனைதத் அதிஷ்டிதம் யத்ர சதானுபாவ்யம். அறியாமையில் இருந்த பிரம்மதேவர் சிந்தித்தார், இத்தாமரையின் மேலுள்ள நான் யார்? இத்தாமரை எங்கிருந்து முளைத்தது? கீழ்ப்புறத்தில் ஏதாவது இருக்க வேண்டும். இதிலிருந்துதான் இத்தாமரை வளர்ந்திருக்கிறது. அப்பொருள் நீருக்குள் இருக்க வேண்டும். சோ இப்படிலாம் அவர் வந்து சிந்திக்கிறார். நான் யாரு, என்ன, எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் வந்து சிந்திக்கிறார். கலாவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க. பொருளுரை வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய்.
துவக்கத்தில் பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் படைப்பை பற்றி பிரம்மா கற்பனை செய்த விஷயம் இன்னமும் மனக்கற்பனையாளர்களின் பாடப்பொருளாக உள்ளது. தன்னுடைய சொந்த இருப்பின் காரணத்தையும் முழு பிரபஞ்ச சிருஷ்டியின் காரணத்தையும் அறிவதன் மூலம் முடிவான காரணத்தை கண்டறிய முயல்பவன் மிகவும் புத்திசாலியாவான். அவனுடைய முயற்சி தவங்களுடனும் ஊக்கத்துடனும் முறையாக நிறைவேற்றப்படுமானால் அவன் வெற்றி அடைவது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. சோ தவம் இருந்தாதான் இந்த விஷயங்களை நாம புரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லைன்னா புரிஞ்சுக்க முடியாது. மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. स इत्थम् उद्वीक्ष्य तत्तब्जतान् नाडिभिर् अन्तर्जलम् आविवेश नार्वाक्कतस्तत्करधानदान् नाभिं विचिन्वंस्तत् अविन्दताजः. பிரம்மதேவர் இவ்வாறு சிந்தித்தபடி தாமரை தண்டினுள் உள்ள குழாய் வழியாக நீருக்குள் புகுந்தார். ஆனால் தண்டினுள் புகுந்து விஷ்ணுவின் நாபிக்கரிகள் சென்ற பிறகும் வேறே அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மல்லிகா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். சுய முயற்சியினால் ஒருவர் பகவானுக்கு அருகில் செல்லக்கூடும். ஆனால் பகவானின் கருணையின்றி இறுதி இலக்கை அவரால் அடைய முடியாது. பகவானை பற்றிய இத்தகைய புரிந்துணர்வு பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். இதை பகவத்கீதை 18.55 உறுதி செய்கிறது. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் எஸ் ஆஸ்மி தத்வத. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுக்கு பக்கத்திலே இருக்கலாம், ஆனா பக்தி இல்லைன்னா பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. இதை நம்ம நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல ரொம்ப தெளிவா பார்க்கலாம். ஹிரண்யகசிப்புக்கு நரசிம்மதேவரை பார்த்து பக்தி வரல, ஹிரண்யாட்சனுக்கு வராகதேவரை பார்த்து பக்தி வரல, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து துரியோதனனுக்கோ துஷ்டாதனனுக்கோ கர்ணனுக்கோ பக்தி வரல, இல்லையா? பகவான் பக்கத்தே இருக்கலாம், நேர பார்க்கலாம், எல்லாம் பண்ணணும். ஆனா என்ன கிடையாது, பக்தி இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ எங்க கிளாஸ்ல காலம்பர கிளாஸ்ல ஒரு மாதாஜி, சின்ன பொண்ணு தான், சென்னையில இருந்து பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஓகே, பர்சனல் பேச வேண்டாம், அடுத்த ஸ்லோகம் போயிடலாம். तमसि अपारे विदुरात्मसर्गं विशिन्वतो अभूत् सुमहां स्त्रीनेमिः यो देहभाजां भयं ஈரயானக பரீட்சினோதி ஆயுர் அஜஸ்ய ஹேதிஹி. விதுரரே தம் இருப்பை பற்றி இவ்வாறு ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது விஷ்ணுவின் கரத்தில் உள்ள நித்திய சக்கரமும் மரணத்திற்கொப்பான பயத்தை ஜீவராசியின் மனதில் உற்பத்தி செய்வதுமான முடிவான காலத்தை பிரம்மா அடைந்தார். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா பிரம்மா அப்படி கிராஸ் பண்ணி போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எத்தனை காலம் அவர் தன்னுடைய அந்த மூலம் என்ன, இந்த தாமரையுடைய மூலம் என்னன்னு தேடினான்னு தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த மாதிரி இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, அந்த தாமரை வழியா போய் பகவானுடைய நாபிக்கு பக்கத்திலே போனாலும், ஏன்னா அவருடைய ரூபம் சின்ன ரூபம் எல்லாம் கிடையாது, இப்படி பார்த்த உடனே இங்கதான் இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற உருவம் எல்லாம் கிடையாது. பிரம்மாண்டமான ரூபம், அது என்னன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. பகவானுடைய உடல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதே புரிஞ்சுக்க முடியாது, அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ரூபம் பகவானுடைய ரூபம். ஸோ இதெல்லாம் இன்கன்சீவபிள், நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள். ததோ நிவృத்தோ பிரதிலப்த காமக ஸ்வதிஷ்ணியம் ஆசாத்திய புனஸ்ஸதேவக சனயிர்ஜித சுவாச நிவృத்த சித்தோ யஷீதத் ஆரூட சமாதி யோக. அதன் பிறகு விரும்பிய நோக்கத்தை அடைய முடியாததால் தம் ஆராய்ச்சியை நிறுத்தி கொண்ட அவர் தாமரையின் உச்சிக்கு திரும்பி வந்தார். இவ்வாறு எல்லா உணர்ச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்திய அவர் தம் மனதை பரமபுருஷர் மீது பதிய செய்தார். ஸோ கடைசியில இதுதான் நமக்கு ஒரே வழி, பகவானை நினைக்கிறதா ஒரே வழி. பிரேம பிரதா சச்சி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பிரணாம் மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கி திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். எது அனைத்திற்கும் பரம காரணமாக உள்ளதோ அதன் மீது மனதை குவிப்பதுதான் சமாதி எனப்படுகிறது. பரமனின் உண்மையான அம்சம் உருவ அம்சமா அல்மா என்பதை ஒருவர் அறிந்திருக்கவில்லை என்றாலும் மேற்கண்ட விஷயத்தை தான் ஒருவர் செய்ய வேண்டும். பரமனின் மீது மனதை குவிப்பதும் ஒரு வகையான பக்தி தொண்டுதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சுய புலன் உணர்ச்சிகளை நிறுத்தி கொண்டு பரம காரணத்தின் மீது மனத்தை குவிப்பதானது ஒரு வகையான சுய சரணாகதியாகும். இச்சுய சரணாகதி பக்தி தொண்டிய உறுதியான ஓர் அறிகுறியாகும். தன் இருப்பின் முடிவான காரணத்தை அறிய விரும்பும் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது அவசியம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பரமபுருஷர் யாருன்னு தெரியாம இருக்கலாம், ஆனா அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா, எனக்கு கடவுள் யாருன்னு தெரியணும், நான் அவருக்கு எந்த விதத்திலேயாவது சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா பகவான் நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் உதவி செய்வார்.
இல்ல இந்த கேள்விகள் நமக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம யாரு, ஏன் வந்திருக்கோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எங்க போகணும், மரணம்னா என்ன, பிறப்புனா என்ன, இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கப்புறமும் ஒரு உலகம் இருக்கா, இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நமக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னாலே பகவான் உதவி செய்வார், நமக்கு உதவி செய்வார். இதுக்கு நாம இமயமலையில போய் தவம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நம்ம பெரிய ஞானத்தை தேடி போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அந்த ஹேக்கரிங், அந்த உள்ளுணர்வு நமக்கு இருந்தாலே பகவான் கண்டிப்பா நமக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் பகவான் உதவி செய்வார். காலேன சோஜக புருஷாயுஷாபி பிரவருத்த யோகேன விரூட போதக ஸ்வயம் தத் அந்தர்ஹுதயேவ பாதம் அபஸ்யத என்ன பூர்வம். பிரம்மாவின் 100 ஆண்டுகளின் முடிவில் அவரது தியானம் பூர்த்தியான பொழுது தேவையான அறிவை அவர் விருது செய்து கொண்டார். அதன் பயனாக யாரை பெரும் முயற்சி செய்தும் தன்னால் முன்பு காண முடியவில்லையோ அப்பரமனை தம் இதயத்தில் அவரால் காண முடிந்தது. ஸோ இங்கே இந்த டீட்டெயில்ஸ் இல்லை இல்லையா, அவருக்கு தப்பக அப்படிங்கிற சவுண்டு கேட்டது, அந்த டீட்டெயில்ஸ் இல்லை. அவர் தவம் பண்ணார் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஒவ்வொருத்தரும் விளக்கும் போது அவங்களுடைய முறையில் அதை விளக்குறாங்க. ஸோ இதில் மொத்தமாக என்ன பண்ணுறோம், என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அவர் பகவானை நோக்கி தவம் செய்தார். அவருக்கு ரூபம் தெரியாது, ஆனாலும் அவர் தவம் செய்தார். அதுக்கப்புறம் அந்த தவத்தின் பலனால பகவான் அவரால் பார்க்க முடிஞ்சது. ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொறுமைக்கு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பரமபுருஷரை பக்தி தொண்டு முறையால் மட்டுமே உணர முடியும், மனக்கற்பனையால் அல்ல. பிரம்மாவின் வயது திவ்ய ஆண்டுகளுக்கு ஏற்ப கணக்கிடப்படுகிறது. அது சூரிய ஆண்டு கணக்கிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். திவ்ய ஆண்டுகள் பகவத்கீதையில் 8.17 பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகின்றன. சகஸ்ர யுக பர்யந்தம் அகர் ஏத் பிரம்மனோ விதுக. பிரம்மாவின் ஒரு பகல் 1000 ஒரு சதுர்யுகம் 43,20,000 என்று கணக்கிடப்படுகிறது. இக்கணக்குப்படி 100 ஆண்டுகள் தியானம் செய்த பிறகு எல்லா காரணங்களுக்கும் உயர்ந்த காரணத்தை பிரம்மாவால் அறிய முடிந்தது. அதன் பிறகுதான் பிரம்ம சம்ஹிதையை அவர் எழுதினார். அதை பகவான் சைத்தன்யர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். அக்காவியத்தில் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தம் அகம் பஜாமி என்று பிரம்மா பாடுகிறார். பகவானை உள்ளபடி அறியும் முன் அல்லது அவருக்கு தொண்டு செய்யும் முன் பகவானின் கருணைக்காக ஒருவர் காத்திருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிரம்ம சம்ஹிதை சைத்தன்ய மகாபிரபுவால அதிகாரபூர்வமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. பிரம்ம சம்ஹிதையில் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நாம குறிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம 30வது ஸ்லோகம் 32வது ஸ்லோகத்துல நம்ம ஆரம்பிச்சிடறோம். சிந்தாமணி பிரகர சத்மஷு அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஆக்சுவலா பிரம்ம சம்ஹிதையில கோலோக பிருந்தாவனத்தினுடைய வர்ணனைகள் முழுக்க இருக்கு. எப்படி அந்த 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை இருக்கு, அதுல ஒவ்வொரு இதழ் என்னென்ன லோகங்கள் இருக்கு, பகவான் எங்க இருக்கார். ஸோ இந்த விவரங்கள் எல்லாமே பிரம்ம சம்ஹிதையில பிரம்மா சொல்றார். ஏன்னா அதெல்லாம் அவர் நேர பாக்குறார், அதெல்லாம் பார்த்து அவர் சொல்றார். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பிரம்ம சம்ஹிதையை இயற்றினார். ஸோ இந்த பிரம்ம சம்ஹிதை அப்படிங்கிறது கிடைக்கல. ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவில் நினைக்கிறேன், கேரளால இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில். அங்கதான் திருவட்டாறு அங்கதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஓலைச்சுவடிகளை கண்டெடுக்கிறார். இதுவும் கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம், இந்த ரெண்டும் கண்டெடுக்கிறார். ஸோ இந்த கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தமும் பிரம்ம சம்ஹிதையும் ரொம்ப முக்கியமான நூல்களா சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாரும் பிரம்ம சம்ஹிதையில அட்லீஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற, நம்ம மெமரைஸ்க்காக கொடுத்துருக்கிற அந்த போர்ஷனையாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், படிச்சு அதனுடைய அர்த்தத்தை ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஃபுல் அர்த்தம்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரார் தான் அதுக்கு கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்கார். அவரோட இங்கிலீஷ்லாம் சுத்தமா புரியாது, ரொம்ப கஷ்டம். தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படிதான் இருக்கு. ஆனாலும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். மிருணால கௌராயத சேஷபோக பர்யங்க ஏகம் புருஷம் சயானம் ஃபனாத பத்ராயுத மூர்த்தரத்ன த்யுபீர்ஹதத்வாந்த யுகாந்ததோ ஏ. நீரின் மேல் ஒரு பிரம்மாண்டமான தாமரை போன்ற வெள்ளை கட்டிலாக சேஷநாகத்தின் உடல் இருப்பதையும் அதில் பரமபுருஷர் தனியாக சயனித்திருப்பதையும் பிரம்மாவால் காண முடிந்தது. அச்சூழ்நிலை முழுவதும் சேஷநாகத்தின் படத்தை அலங்கரிக்கும் ரத்தினங்களின் ஒளிக்கதிர்களால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அப்பிரகாசம் அப்பிரதேசங்களின் இருளை முழுமையாக அகற்றியது. ஸோ இந்த கோலத்திலையும் பகவான அவர் பார்க்கிறார். பகவான இடைச்சிறுவனாவும் பார்க்கிறார், பகவான விஷ்ணு ரூபத்திலையும் அவர் பார்க்கிறார். பிரேக்ஷாம் ஷிபந்தம் ஹரிதோபலத்ரேஹி
சத்யா பிரணீவேர் மூர்த்தனக ரத்னோததா ரௌஷதி சௌமணஸ்ய வனோஸ்ரஜோ வேணு புஜாங்கிரிபாங்கிரே. பகவானுடைய உன்னத உடலின் காந்தி பவழமழையின் அழகையும் ஏளனம் செய்வதாக இருந்தது. பவளமழை சாயங்கால வானத்தினால் உடை போல நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பகவானின் மஞ்சள் நிற ஆடை அதன் அழகையும் ஏளனம் செய்தது. மலை உச்சியில் தங்கம் இருக்கிறது. ஆனால் ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த பகவானின் கிரீடம் அதை ஏளனம் செய்வதாக இருந்தது. மலர்களின் அழகு காட்சியுடன் கூடிய மலையில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகள், மூலிகைகள் முதலானவை மாலைகள் போல் காணப்பட்டன. ஆனால் ரத்தினங்களாலும் முத்துக்களாலும் துளசி இலைகளாலும் மலர் மாலைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த பகவானின் பிரம்மாண்டமான உடலும் அவரது கரங்களும் கால்களும் மலையின் தோற்றத்தையும் ஏளனம் செய்தன. இவ்வளவு அழகான வர்ணனைகள் இல்லையா? ஆழ்வார் பாடியிருக்கார்ல, பச்சை மாமலை போல் மேனி பவழவாய் கமல செங்கன் அச்சுதாமரரேரே ஆயர்த்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் எந்திர லோகம் நாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டே நரங்கமா நகருளானே அப்படின்னு. ஸோ இவ்வளோ அழகான பகவானுடைய தோற்றம், ரூபம், இதெல்லாம் பிரம்மா அப்படி பார்த்துருக்காரு பாருங்க. அதோட கம்பேரிசன் பாருங்க. நம்மளோட மைத்ரேயர் இவ்வளோ அழகா கம்பேர் பண்ணி சொல்றார். அந்த மலைக்கு, பவழ மலைக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்ற. பொருளுரை அகிலா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். ஒருவரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் இயற்கையின் எழிலை பகவானுடைய உன்னத உடலின் முரணான பிரதிபலிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். எனவே பகவானின் அழகால் கவரப்பட்ட ஒருவர் இயற்கையின் அழகை குறைத்து மதிப்பிடுவதில்லை என்றாலும் அதனால் அவர் கவரப்படுவதில்லை. பரமபுருஷரால் கவரப்பட்ட ஒருவர் அதற்கு குறைவான எதனாலும் கவரப்படுவதில்லை என்று பகவத்கீதை 2.59 குறிப்பிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜ். தேங்க்யூ. அதனால பகவானுடைய ரூபத்தால ஒருத்தர் கவரப்பட்டார் அப்படின்னா அவர் இந்த பாலின கவர்ச்சியிலேருந்து விடுபடுறார். ஆண் பெண் இன கவர்ச்சியிலேருந்து முதல்ல விடுபடுறார். ஏன்னா இதுதான் இந்த உலகத்துல நம்மள பந்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிற விஷயம். ஆணுக்கு பெண், பெண்ணுக்கு ஆண். அப்போ பகவானுடைய அழகுனால கவரப்பட்ட ஒருத்தர் கண்டிப்பா அவருடைய புறச்சக்தியினுடைய அழகுனால கவரப்பட மாட்டார். ஏதாவது இயற்கை காட்சியை பார்க்கும்போது நாம கண்டிப்பா யாரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? பகவான் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஓவியம் இவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஓவியர் எப்படி இருப்பார் இல்லையா? இப்போ சாயங்கால வானத்தை பார்க்குறோம். ஆக்சுவலா சாயங்கால வானத்தை பார்த்து நம்ம மயங்கக்கூடாது. அது பின்னாடி நம்ம பிரம்மாவோட இதுல பார்க்கலாம். ஸோ அது காமத்தினுடைய வெளிப்பாடு. அதிகாலை வானத்தை வச்சுக்கலாம். அதிகாலை அந்த வானம் சிவந்து காணப்படும் போது அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த காட்சியை பார்க்கும்போது. அப்போ பகவானை பத்தி தான் நம்ம நினைச்சுக்கணும். யக்ஷுரேஷ சபிதா சகல கிரகானாம் ராஜா சமஸ்த சுரமூர்த்திரசேஷ தேஜக யஸ்யா பிரமதி சம்பிருத கால சக்ரோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. இந்த சூரியனுக்கு ஆதி மூலமாக இருக்கக்கூடியவர் பகவான் தான். யக்ஷுரேஷ சபிதா சகல கிரகானம். சபிதான்னு சூரியன். எல்லா கிரகங்களுக்கும் கண்களா இருக்கக்கூடியது இந்த சூரியன் தான். பூர்புவஸ்வ. 3 லோகங்களுக்கு தான் சூரியன். மேல இருக்கிற மகரலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகத்துக்குலாம் சூரியன் கிடையாது. பூர்புவஸ்வ 3 லோகங்களுக்கு தான் சூரிய சந்திரன்கள் இருக்காங்க. அதுக்கு மேல கிடையாது. சோ இந்த கிரகங்களுக்கெல்லாம் கண்களா இருக்கக்கூடிய அந்த சூரியனுக்கு ஒளி கொடுக்கிறவர் யாரு? பகவான் தான். சோ அதனால நம்ம எதை பார்த்தாலும் நமக்கு கிருஷ்ணரோட தொடர்பு படுத்திக்கிற அந்த ஞாபகம் வரணும். ஆயாமதோ விஸ்தரத ஸ்வமான தேஹேன லோகத்ரய சங்கிரஹேன விசித்திர திவ்யாபரணாம் ககானாம் கிருதஸ்ரீயா பாஷ்ரித வேஷதேகம். நீளத்திலும் அகலத்திலும் அளவற்றதாக இருந்த அவரது உன்னத உடல் மேல், மத்திய மற்றும் கீழ் ஆகிய 3 கிரக அமைப்புகளையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தது. அவரது உடல் இணையற்ற ஆடை அணிகலன்களால் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு சுய பிரகாசம் கொண்டதாக இருந்தது. ஸோ 14 லோகங்களும் பகவானுடைய அந்த திவ்யமான உடல்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம செகண்ட் கேட்டோல பார்த்தோம். இந்த பொருளுடைய யார் படிக்கிறீங்க? யார் பாக்கி இருக்கீங்க? படிக்காதவங்க யார் பாக்கி இருக்கீங்க? சத்யா மாதாஜி படிங்க. மேடம் நான் படிக்கவில்லை மாதாஜி. நீங்க படிக்கலையா? ஓகே, சத்யா மாதாஜி படிச்சு நெக்ஸ்ட் நீங்க படிக்கிறீங்க.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கி ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பரமபுருஷருடைய உன்னதமான உடலின் நீளத்தையும் அகலத்தையும் அவரது சொந்த அளவினால் மட்டுமே அளக்க முடியும். ஏனெனில் அவர் பௌதிக சிருஷ்டி முழுவதிலும் பரவி இருக்கிறார். ஜட இயற்கையின் அழகிற்கு பகவானின் சுய அழகுதான் காரணம். இருப்பினும் திவ்யமான அவரது பலவகைப்பட்ட நிலையை நிரூபிப்பதற்காக அவர் எப்பொழுதும் ஆடை ஆபரணங்களுடன் அற்புதமாக காட்சியளிக்கிறார். பகவானின் இந்த அலங்கார தோற்றம் ஆன்மீக அறிவில் முன்னேறுவதற்கு மிகவும் முக்கிய அம்சமாக விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜட இயற்கையுடைய அழகு அப்படிங்கிறது பகவான்கிட்ட தான் வருது அப்படின்னு இங்க பிரபுபாத் சொல்றார் இல்லையா? சோ அதனால எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பகவானோட தொடர்பு படுத்தி பார்க்கணும். பும்சாம் ஸ்வகாமய விவிக்த மார்கைரப்யர்ச்சதாம் காம துகாங்கிரி பத்மம் பிரதர்ஷயந்தம் கிருபயா நகேந்தோ மயூக பின்னாங்குலி சாருபத்ரம். பௌதிக களங்கமற்ற பக்தி தொண்டினால் அடையப்படும் சன்மானங்களுக்கெல்லாம் மூல பிறப்பிடமாகிய தமது தாமரை பாதங்களை பகவான் உயர்த்தி காட்டி அருளினார். இத்தகைய சன்மானங்கள் அவரை தூய பக்தியுடன் வழிபடுபவர்களுக்கு என்ன உள்ளவை ஆகும். நிலவை போன்று அவரது பாத நகங்களிலிருந்து வெளிப்பட்ட உன்னதமான கதிர்களின் பிரகாசம் ஒரு தாமரையின் இதழ்களை போல் காட்சி அளித்தது. சோ எப்பவுமே தாமரையோட பகவான் ஒப்பிடப்படுறார், நிலவோட ஒப்பிடப்படுறார். திரும்ப அன்மியூட் பண்றது ஆரம்பமாகிவிட்டது. சோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய அந்த அழகு அப்படிங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்றாங்க? ஏன் இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்றாங்க? சோ பகவான் வந்து எல்லாத்த விடவும் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்றோம். எதுக்காக இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்றாங்க? நான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன். எனக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. வெரி குட். சோ நமக்கு இதுதான் தெரியும். நம்ம வந்து பகவானுடைய அழகை வந்து சொல்றதுக்காக தாமரை ஒப்பிடல அப்படின்னா வேற என்ன நமக்கு நம்ம பாக்குற பொருள்ல வேற என்ன இருக்கு? சூரியனோட ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க, சந்திரனோட ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க, தாமரையோட ஒப்பிட்டு சொல்றாங்க. இதைத்தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதனால நமக்கு புரியுற பொருள்களை வச்சு பகவானுடைய அழகை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க. பகவான் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஓகே, உமா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பகவான் அனைவருடைய ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுகிறார். தூய பக்தர்கள் பகவானிலிருந்து வேறுபடாத அவரது உன்னத அன்பு தொண்டை அடைவதில் விருப்பம் கொண்டுள்ளனர். எனவே தூய பக்தர்களின் விருப்பத்திற்குரிய ஒரே பொருள் பகவான் ஆவார். மேலும் அவரது அனுகிரகத்தை அடைவதற்குரிய ஒரே களங்கமற்ற முறையாக இருப்பது பக்தி தொண்டாகும். தூய பக்தி தொண்டானது கற்பனை அறிவு மற்றும் பலன் கருதும் செயல்கள் ஆகியவற்றின் கலப்படம் இல்லாதது. ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரச அமுதம் 1.1.11 என்ற நூலில் குறிப்பிடுகிறார். இத்தகைய பக்தி தொண்டால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடனான நேரடி சகவாசம் எனும் மிக உயர்ந்த பலனை தூய பக்தருக்கு அளிக்க முடியும். பகவான் தாமரை இதழ்களுக்கு ஒப்பான தமது பல்லாயிரக்கணக்கான பாதங்களுள் ஒன்றை காட்டி அருளினார் என்று கோபால தாமணி உபநிஷதம் கூறுகிறது. பிரம்மானு சாவ் அனைவர்த்தம் மே தியாத சுதுத்ஹ பரார்த்தாத் தே சோ புத்தியத கோப வேசோ மே புரஸ்தாத் ஆவிர் புவஹ. லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக புகுந்து சென்ற பிறகுதான் ஓர் இடைச்சிறுவனின் உடையில் உள்ள பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக பிரம்மதேவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இவ்வாறாக பிரம்ம சமீதை எனப்படும் தமது பிரபலமான பிரார்த்தனையில் அவர் தமது அனுபவத்தை குறித்து வைத்துள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ செகண்ட் கேண்டர்லயும் இதே ஸ்லோகத்தை பிரபுபாத நமக்கு கோட் பண்ணியிருந்தார். கோபால தாபனி பரிஷ ஸ்லோகத்தை. அந்த இடைச்சிறுவனா தான் வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய மனசுல பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்தார். அதனால்தான் வேணும் கொனந்தம் அரவிந்த தலாயதாக்ஷம் பர்ஹாவதம் சம்ஹசிதாம்புத சுந்தராங்கம் கந்தர்ப கோட்டி கமனீய விசேஷ சோபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி அப்படின்னு பாடியிருக்கார். நாராயணர் புல்லாங்குழல்லாம் வச்சிருக்காரா என்ன? வேணும் கொனந்தம். நாராயணர் வந்து மயிர்பீலி வச்சிருக்காரா? கிடையாது. ஸோ அவர் வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காரு? புல்லாங்குழல் வாசிச்சுக்கிட்டு தலையில மயிர்பீலி வச்சுக்கிட்டு அரவிந்த தலாய தாக்ஷம் தாமரை மலர் போன்ற கண்கள் இருக்கு அவருக்கு.
அவர் வந்து மன்மதர், கோடிக்கணக்கான மன்மதர்களை எல்லாரையும் விட ரொம்ப ரொம்ப அழகானவர், எல்லாரையும் கவரக்கூடியவர். நிறைய வர்ணனைகள் எழுதியிருக்கிறார் இல்லையா? ஹசிதாம்புத சுந்தராங்கம், ஹசித அம்புத சுந்தராங்கம், அவளா பகவானுடைய நீல நிற திருமேனி. சோ எல்லாத்தையும் வர்ணிச்சிருக்கார் பிரம்மா. ஏன் அந்த ரூபத்தை அவர் பார்த்திருக்கார். முகேன லோகார்த்தி ஹரஸ்மிதேன பரிஷ்புரத் குண்டல மண்டிதேன சோநாயிதேனாதர பிம்பபாசா பிரத்யர்ஹயந்தம் சுனசேன சுப்ருவா. மேலும் பக்தர்களின் தொண்டை ஏற்ற அவர் தமது அழகிய புன்னகையால் அவர்களது துன்பத்தை துடைத்தார். குண்டலங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அவரது முகமானது அவரது மூக்கு மற்றும் புருவங்களின் அழகாலும் அவரது உதடுகளிலிருந்து வெளிப்பட்ட கதிர்களாலும் பிரகாசித்ததால் மிகவும் இன்பமூட்டுவதாக இருந்தது. சோ பகவானுடைய புன்னகை. 2 நாள் முன்னாடி ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தோமே, பிரகசன்னிவ பாரத, இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? பகவத்கீதையில அழகா பகவான் சிரிக்கிறார் 2வது அத்தியாயத்துல. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பகவானுடைய சிரிப்பு ஒன்னே போதுமா பக்தர்களுக்கு, வேற எதுவும் வேண்டாமா. எல்லாம் பண்ணிட்டு பகவான் முன்னாடி போய் நிற்கும் போது அவருடைய அழகான திவ்யமான அந்த ரூபத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கா என்ன அப்படிதான் மனசுல தோணும். ஏதாவது போய் பிரார்த்தனை பண்ணணும், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி, அது கூட மறந்து போயிடும். அது கூட மறந்து போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே அவருடைய அழகான ரூபத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ காலம்பரை இது வந்து ஒரே ஒரு ஒரு கண்கொள்ளாத காட்சி. எனக்கு என்ன அப்படின்னா, பக்தர்களுடைய முகத்தை பாக்குறது, பகவானை பாக்குறத விட அந்த பக்தர்களுடைய முகத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒவ்வொருத்தருடைய முகத்துல ஒவ்வொரு விதமான பாவங்களை அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. அது யாரும் செயற்கையா பண்றதுல, யாரும் போட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னோ வீடியோ எடுக்கிறாங்கன்னோ பண்றதெல்லாம் கிடையாது. சோ அவங்க பூ கட்டி பகவானுடைய அந்த அந்த பூ வந்து எந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க, அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு, இல்ல அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாமா அப்படின்லாம் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வர்ற அந்த சந்தோஷம், அந்த மலர்ச்சி, அவங்க கண்கள்ல வரக்கூடிய அந்த புன்னகை, நிஜமாவே கண்ணு சிரிக்கும். பக்தர்களுடைய கண்கள் சிரிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இவ்வளவு ஒரு அருமையா அந்த அழகான அந்த ரூபத்தை வந்து அவங்க ரசிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதுல ஒரு பிரபு இருக்காரு. அந்த பிரபு இல்ல, அவர் வந்து அன்னைக்கு வரல அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கும். அவர் வந்து ரொம்ப ஆனந்தம், உலகத்திலே அவரை விட சந்தோஷமா யாருமே இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி வந்து பகவான் முன்னாடி வந்து அவர் வந்து ஆனந்தமா இருப்பார், ரொம்ப ஆனந்தமா இருப்பார். அவர் யாருன்னா எனக்கு தெரியாது, ஆனா ரொம்ப ஆனந்தமா அஷ்டசகி எல்லாரையும் பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுறது. இப்படி கையை வச்சுட்டு அப்படியே அந்த இடத்துல அப்படியே உட்காந்துருவார். அப்படி உட்காந்துட்டு இப்படி பார்த்து அப்படியே சிரிச்சிட்டு இருப்பார். தானா சிரிச்சுட்டு இருப்பார், தானா வந்து பார்த்து அப்படி கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அப்படின்னு அவர் பாட்டு பாடிக்கிட்டு, ஹரேகிருஷ்ணா பாடிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பார். சோ இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சமாவது நமக்கு அதுல ஒரு பாவம் வராதா அப்படின்னு நமக்கு தோணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானை இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்து ரசிக்கிறாங்களே. நிறைய பேர் திருஷ்டி எடுப்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, திருஷ்டி எடுப்பாங்க. திருஷ்டி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, இப்படி இப்படி சுத்தி சுத்தி திருஷ்டி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சில பேர் பாதங்கள் எல்லாம் தொட்டு தொட்டு, நேர போய் தொட முடியாது, ஆனா இங்க இருந்தே அவங்களுடைய பாதங்களை தொட்டு தலையில வச்சுக்குவாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பாவத்தை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க. அதை பார்க்கறதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு இப்படித்தானே பழக்கம், வேற ஒன்றும் பண்ணி நமக்கு பழக்கமே கிடையாது. நம்ம இப்படியே தானே பண்ணி பண்ணி பழக்கம் இருக்கு. இது ரொம்ப உயர்ந்தது, இது இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதுக்கு மீறி அவங்களுக்கு ஒரு பாவம் இருக்கு, பகவானுடைய அவங்களுக்கு ஒரு உறவு இருக்கு. அந்த உறவை அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். சோ இந்த வர்ணனைகள்லாம் பாருங்க. பகவான் சிரிச்சாலே போதுமா, அவருடைய சிரிப்பு ஒன்னே போதுமா, பக்தர்களுடைய எல்லா பாவ விளைவுகள் எல்லாமே வந்து போயிடுதான். இவ்வளவு அழகான ஒரு விஷயம். யார் பாக்கி? சித்ரா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். பொறுப்பேற்பு தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு அவரை மிகவும் கடமைப்பட்டவராக செய்கிறது. வெவ்வேறு ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள ஆன்மீகிகள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு இணையற்றதாகும். பக்தர்கள் தங்களுடைய சேவைக்கு பதிலாக பகவானிடமிருந்து எதையும் கேட்பதில்லை. அனைவராலும் விரும்பப்படும் முக்தியை பகவான் அளிக்கும் பொழுது அதையும் பக்தர்கள் மறுத்து விடுகின்றனர். இவ்வாறாக பகவான் பக்தர்களிடம் கடமைப்பட்டவராக இருக்கிறார். தமது பக்தர்களின் தொண்டிற்கு ஈடு செய்ய ஒரே ஒரு வழி தான் உண்டு. பகவான் தனது மயக்கமூட்டும் புன்னகையை பக்தர்களுக்கு காட்டி அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயல்வதுதான் அவ்வழி. பக்தர்கள் பகவானின் புன்னகை புத்த முகத்தால் திருப்தி அடைந்து உற்சாகம் அடைகின்றனர். பக்தர்களின் உற்சாகத்தை கண்டு பகவானும் திருப்தி அடைகிறார். எனவே இத்தகைய உன்னத அன்பு பரிமாற்றத்தின் மூலமாக பகவானுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையில்
தொடர்ச்சியான உன்னத போட்டி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே நமஸ்காரம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நமஸ்காரம். இந்த ஜெய் ஸ்லோகத்தை மாதாஜி. நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். ஸோ டெய்லி ஒரு விதமான அலங்காரம் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு பண்றாங்க. ஸோ 2-3 நாளா இந்த தாமரையிலே இந்த க்ரௌன் பண்றாங்க. பார்த்திருக்கீங்களா? நான் அந்த இதுல போடுறேன். நான் எத்தனை பேர் நோட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. தாமரை ஆமா இதழ்கள் எல்லாம் மாதாஜி. எடுத்துட்டு இந்த அழகா அதை வந்து ஆமாங்க. க்ரௌனா வந்து வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து அஷ்டசகி எல்லாருக்கும் அந்த லோட்டஸ் க்ரௌன் வந்து வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டிடிக்கு ஒவ்வொருத்தர் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு டிடிக்கு தனிப்பட்ட ராதாராணிக்கு சர்வீஸ் பண்றவங்க அவங்களுக்கே பண்ணுவாங்க. லலிதா சகிக்கு பண்றவங்க அவங்களே பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிடிஸ்க்கு ஒவ்வொருத்தர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய அந்த பாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த பகவானுக்கு அவங்க வந்து சேவை பண்றாங்க. அதே மாதிரி பஞ்சதத்துவ பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு பூஜாரி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஒருத்தர் ஒவ்வொரு பாவத்துல அந்த அந்த க்ரௌன்லயே பாத்தீங்கன்னா எத்தனை அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே ஒருத்தர் இருக்காங்க. இந்த டிசைன் பண்றவங்கன்னா இவங்க தான் அதை பண்ணி கரெக்டா அந்த டயத்துல கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த கீழே தொங்குற மாதிரி பண்றவங்க அதை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. நாங்க வந்து கை மாலை பண்றோம். பகவான்டே நான் வந்து மகாபிரபுவோட கைக்கும் இந்த ஆம்லெட்ஸும் பிரேஸ்லெட் ஆம்லெட்ஸ் 2 நான் வந்து மகாபிரபுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அதை பார்க்கும் போதே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஆனந்தமா ரொம்ப நிறைவா அந்த சர்வீஸ் பண்றவங்க அது பின்னாடி வந்து எத்தனை டீம் சர்வீஸ் பண்றாங்க தெரியுமா? இவ்வளவு டீம் சர்வீஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு பக்கம் பெரிய கார்லண்ட், பஞ்சதத்துவாக்கு ரொம்ப பெரிய பெரிய கார்லண்ட், அதுக்கப்புறம் அஷ்டசகிக்கு கார்லண்ட், ராதமாதவத்துக்கு கார்லண்ட், நரசிங்கதேவருக்கு, அதுக்கப்புறம் உள்ள நிறைய விக்கிரகங்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பண்றவங்க, அதுக்கப்புறம் குட்டி விக்கிரகங்களுக்கு பண்றவங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன அலங்காரங்கள் பண்றதுக்கான இந்த பூ சர்வீஸ் பண்றவங்க, இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அயன் பண்றவங்க, அந்த ட்ரெஸ்ஸை மடிச்சு வைக்கிறவங்க. ஸோ இது மாதிரி இங்க பெரிய டிடிஸ் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு. பிரபுபாடைய பல்லக்கு அலங்கரிக்கிறவங்க நிஜமா காலம்பரை அந்த நேரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க உண்மையிலேயே ஒரு ராஜா பெரிய ஒரு சக்கரவர்த்தி ரெடி ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். எவ்வளவு பிஸியா எல்லாரும் அவங்கவுங்க சர்வீஸ்ல வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. சாண்டிங் பண்றவங்க சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆர்த்திக்கு ரெடி ஆகி எப்போ பகவானை நம்ம தரிசனம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு காத்திருக்கிறவங்க காத்திருப்பாங்க. ஸோ பூஜாரிகள்லாம் பிஸியா இருப்பாங்க. எனக்கு அந்த காலை நேரம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான நேரம். இந்த 6லேருந்து 8 மணிக்குள்ள 7 மணிக்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 மணி 5:30க்கு ஸ்கிரீன் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. 5:30லேருந்து 7 மணிக்குள்ள இந்த டயத்துக்குள்ள இத்தனை பேர் ரெடி ஆகும். இந்த இந்த ஆல்டர்ல அஷ்டசக்கியோட சேர்த்து ராதா மாதவ் 10, அதுக்கப்புறம் குட்டி டிடிஸ் இருக்காங்க 12, 13, 15, அதுக்கப்புறம் கோவர்தனை ரெடி பண்ணணும் 16, அதுக்கப்புறம் இங்க பஞ்சதத்துவா அங்க வந்து 5 10 பேரு, அப்புறம் ஷாலகிராம் ஷீலா, நரசிம்மதேவ், நரசிம்மரோட ஷாலகிராம் ஷீலா, எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பாருங்க. இத்தனை பேரும் அந்த நேரத்துக்குள்ள ரெடி ஆகும். நீங்க எப்ப கோலம் போடுவீங்க மாதாஜி? எப்படி அந்த ட்ரெஸ் கலர் தெரியும் உங்களுக்கு? ட்ரெஸ் கலர் வந்து முதல் நாளே எங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. ஒரு மாதாஜி ஹெல்ப் பண்றாங்க எங்களுக்கு. ஸோ கோலத்தினால இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்க வந்து எங்களுக்கு அனுப்பி விடுறாங்க. அவங்க வந்து ராதமாது ட்ரெஸ் இந்த ஃப்ளவர் டீம்ல இருக்காங்க. ஸோ அதனால அவங்கள நான் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி வச்சிருக்கிறதுனால அவங்க அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. அதனால அதை வச்சு அந்த கோலத்துக்கு இதுல ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. இதுல திரும்ப நான் நிறைய வருது மாதாஜி எனக்கு. நான் அது இதுல போடுறேன், நான் ஸ்டேட்டஸ் போடுறேன். நீங்க ஸ்டேட்டஸ்ல பாத்துக்கோங்க. சரி சரி ஸ்டேட்டஸ் பாத்துருங்க. மங்கள ஆரத்தி லிங்க் இருக்காங்க மாதாஜி, ஆன்லைன் லிங்க் இருக்காங்க மாதாஜி. இருக்கே மங்களாரத்தி இருக்கு, மாயப்பூர் டிவில எல்லாமே வருதே. மங்களாரத்தி தர்ஷனார்த்தி மார்னிங் 5 o'clock இருக்கு மாதாஜி. 12 hours இருக்கு மாதாஜி. 12 hours உங்களுக்கு ஃபுல்லா ரிலே இந்த ஃபுல்லா லைவ் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சுமந்த் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட சீஃப் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா அவர் வந்து கீர்த்தன்லாம் பண்ணியிருக்காரு. நான் அதை வேணா உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அவர் வந்து போனதை ஷேர் பண்ணேன். நாங்க கோலம் போடுறது வந்து நாங்க ராதமாதவ சைடு போடுறதுனால அனௌன்ஸ்மெண்ட் முடிஞ்சு நாங்க போடுவோம். 5:40 5:45 நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 6:50க்குள்ள நாங்க முடிக்கணும். அதான் எங்களோட டைம் ஜோன். எங்களுக்கு வந்து 1 hour. ஆனா பஞ்சதத்துவாக்கு இன்னொரு 10-15 நிமிஷம் கூட கிடைக்கும். அவங்க துளசி ஆர்த்தி முடிஞ்சோன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. நாங்க வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் முடிஞ்சு நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எனிவே இந்த அழகா போயிட்டு இருக்கு, பண்ணிட்டு இருக்கோம். இவங்களும் வந்து சர்வீஸ் பண்ணாங்க. நம்ம சுபமலர் மாதாஜி வந்து சர்வீஸ் பண்ணாங்க, எங்களோட 2 நாள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால
எல்லாமே டீம் ஒர்க் தான், எல்லாரும் சேர்ந்து பண்றது தான். அப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணி அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும். தயவுசெய்து பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கான் கோவிலுக்கு போங்க. இந்த பக்கத்துல இருக்க சின்ன சென்டரா இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு போய் உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த சேவையை அவங்களுடைய அனுமதி, இந்த மாதிரி நான் வந்திருக்கேன், எனக்கு ஏதாவது சேவை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு அவங்களுடைய அனுமதியோட அந்த சேவைகளை பண்ணுங்க. சேவை பண்ணாம வெறும புஸ்தகத்தை மட்டும் படிச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது எப்படி இருக்கு, ஆன்லைன்ல சமைக்கிற மாதிரி இருக்கு. நிஜமாவே சமைக்கணும், அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும், சாப்பிட முடியும். ஸோ அதனால இஸ்கானுக்கு போனீங்கன்னா எல்லா அனுபவமும் கிடைக்கும். எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும்னா நான் சொல்லலை, நெகட்டிவான அனுபவங்களும் கிடைக்கும், பாசிட்டிவான அனுபவங்களும் கிடைக்கும். எல்லாத்தையும் பொறுத்து போகணும். பொறுத்து போனா தான் பகவானுக்கு நம்மளால சேவை பண்ண முடியும். பொறுத்து போகிற அந்த மனநிலை நமக்கு வரணும். அதைத்தான் பகவான் கொடுக்குறார், எல்லா விதமாகவும் கொடுக்குறார். ஸோ அதனால அதை நம்ம பண்ணணும். பண்ணாதான் கம்ப்ளீட்டா நமக்கு அந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்காவது நம்மளால அதை உணர முடியும். படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது, இல்லைன்னுலாம் சொல்லலை. படிக்கிறது ரொம்ப உயர்ந்தது. படிக்கிறது எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த பகவானுக்கு நான் என்ன சேவை செய்யணும். பிரபா சொல்றார் இல்லையா, பகவானுடைய கருணைக்காக ஒருத்தர் பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஒரு சேவை கிடைக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். பிரார்த்தனை பண்ணாதான் சேவை கிடைக்கும். டெய்லி துளசி மகாராணி பத்தி பாடும்போது பாடுறோம், சேவாதிகாராதியே கோரோ நிஜதாசி அப்படின்னு பாடும். சேவா அதிகார, சேவை செய்யக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படிதான் நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம். அதனால கண்டிப்பா உங்க பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கான் கோவிலுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது, இல்ல 15 நாளுக்கு ஒரு தடவையாவது, ஏதோ ஒரு சமயத்துல போய் நீங்க என்ன பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்யூ. நேரம் ஓடி விட்டது. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்டிங் மாதாஜி. இன்னைக்கு கிளாஸ் கண்டினியூஸா எப்படி போனது தெரியல மாதாஜி. 1 hour ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी. हरे हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा एंड கொடுத்துறேன். हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा।